Okay, so thank you everyone. Welcome to my Vidyashagar University Director of Distance Education Master Degree class. And today we will try to teach Robinson Crusoe, a very important text written by Daniel Defoe, published in 1719, a very important 18th century novel, 18th century text, which actually tries to reflect on the contemporary scenario, a very important historical novel with a very important historical context. সেই বিষয়গুলো আমরা একটু করে দেখার চেষ্টা করব। But before that, let us begin with Robinson Crusoe itself, and then we will move to Daniel Defoe and try to learn about some of the 18th century historical context, specifically about the conflict between Whigs and the Tories and the other things. And then we will again move back to the Robinson Crusoe, and we'll try to read about the basic summary of the Robinson Crusoe. We will try to have a chapter-wise summary of the Robinson Crusoe, যেটা আমরা next দিন থেকে শুরু করব। ঠিক আছে? This is our basic plan of reading the text of Robinson Crusoe. So let us begin with the basic information of Robinson Crusoe, the basic background. Basically, Robinson Crusoe is a novel written by Daniel Defoe, first published on 25th of April 1719, and the first edition credited the work's protagonist Robinson Crusoe as its author. So this is a eponymous novel. What's the meaning of the eponymous novel? When actually the novel is named after the protagonist of the novel is known as the eponymous novel. For example, King Lear, though it's not a novel. For example, Macbeth. These are all eponymous characters. চরিত্র নাটকের যে চরিত্রগুলোর উপরে পুরো নাটকটাই ডিপেন্ড করে আছে, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, সেরকম ভাবে আমরা বলতে পারি এই রবিনসন ক্রুসো গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো himself. And the story, the first edition, actually credited the work's protagonist Robinson Crusoe as its creator, as if Robinson Crusoe is himself the author, leading many readers to believe that he was a real person and the book is basically a travelogue of the true incidents. অনেকেই রবিনসন ক্রুসোকে travel genre মধ্যে ফেলে, though it's not actually a realistic account of the travelogue. It's not a travelogue, though many critics actually put Robinson Crusoe into the genre of the travelogue. Basically, the entire novel is written in epistolary form. Anybody has any idea of what is epistolary fiction? Anyone? What is epistolary fiction? Yes. Sir, in form of letters. Yes, a novel written in the form of the letter. এবং আমরা জানি in 18th century literature it was a very, very popular genre. Remember, we will try to have a look into the rise of the novel. What are the main causes of the rise of the novel in the 18th century? Remember, it was basically a genre based on the middle class fantasies. Novel as a genre has born in the 18th century because of some causes. The first is that of the Industrial Revolution. It begins from 1720s, 1740s. A new class of the mercantile people, the middle class people, emerged on that time. And because of the Industrial Revolution, the women, they actually got a lot of time to read. And the first target audience of the novel was actually the women readers of the 18th century. They are the primary target readers of the novel. And remember, these novels were episodic in form. It published generally in various magazines. And these are the underlying causes of the novel. And the women and the middle classes, they wrote letters. And hence, epistolary genre emerged as a very important genre in the 18th century. চিঠির মধ্যে দিয়ে আমি নভেলকে লিখছি,
এছাড়াও দুটো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জনরা 18th সেঞ্চুরিতে ইমার্জ করে। দ্য ফার্স্ট ইজ দ্যাট অফ দ্য বিল্ডুংসরোমান। Bildungsroman means novel of growth, development novel. For example, Jane Eyre. For example, Charles Dickens's David Copperfield. These are all development based on the growth of the hero or the heroine from a certain period of time, teenager, down to the adulthood. The জীবনের কাহিনী বলছে একটা evolutionary ওয়েতে পর chronologically. Robinson Crusoe, though not a Bildungsroman, it is an epistolary novel. Apart from Bildungsroman and epistolary novel, what is another very famous genre of the novel in the 18th century? Anyone? Another very famous genre? Picaresque novel. What is picaresque novel? Many people also try to classify Robinson Crusoe as a picaresque novel. Picaresque novel is basically based on the hero who is a picaro. Picaro means a rogue, R-O-G-U-E, who belongs to the socially excluded portions of the society. Roguish hero, but he is appealing. খানিকটা তার মধ্যে সমাজের খারাপ ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে। একটা চোর হতে পারে, জোচ্চোর হতে পারে, usually belong to the low social classes, who lives by his wits in a corrupt society. This is picaresque novel, very much popular in the 18th century. Noel Flanders, Daniel Defoe লেখা আর একটা অন্যতম important fiction which is based on the life of a roguish women character who will eventually marry for 5 times. ইচ্ছে করে deliberately Daniel Defoe এরকম একটা revolutionary radical women characterকে সোসাইটি থেকে ক্রিয়েট করেছেন, in spite of the fact that it was a extremely patriarchal society. মানে বুঝতে পারছো, Defoe was always going against the grain, against the conventional operations of the society. সেই জনরার উপর বেস করে epistolary novel, middle classরা যেটা পড়ে, it is a novel based on the form of the letters, sometimes diary entries, newspaper clippings, এইরকম বিভিন্ন ফর্ম দিয়ে এই ধরনের epistolary fiction ক্রিয়েট করা হয়। ওকে, এবার অনেক ক্ষেত্রেই epistolary form can add greater realism to a story because it mimics the workings of the real life. একদম বাস্তব জীবনে একটা খুবই ফেমাস epistolary ফিকশন বাংলায় অবশ্যই আমরা এক্সাম্পল বলতে পারি প্রফেসর শঙ্কু, ডায়েরি এন্ট্রির উপরে বেস করে 8ই অক্টোবর 1973 এরকম ভাবে লেখা, রিয়েলিস্টিক একটা ইমেজারি পায়। confessional, that is স্বীকারোক্তিমূলক, based on the autobiographical accounting as if, and didactic in form. Remember in the 18th century, didacticism or instructionalism একটা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নভেলকে লেখা একটা খুব important genre ছিল। The book is presented as an autobiography of the title character whose real birth name was Robinson Kreutznaer, K-R-E-U-T, Z-A-E-R, Kreutznaer, Kreutznaer, who is this Robinson Crusoe, a castaway. Castaway আমরা সিনেমা দেখেছি, castaway সিনেমা তোমরা কেউ দেখেছো? অনেকেই দেখেছো আশা করছি। টম হ্যাংসের অভিনয় করা যে মানুষটা হারিয়ে যাবে দ্বীপের মধ্যে, একেবারে পোস্টমডার্ন আমেরিকান কনটেক্সটে, দেখোনি? ঠিক হয়নি, 2000 রিলিজ করা ফিল্ম, খুবই খুবই ফেমাস, টম হ্যাংসের দ্য কাস্টঅ্যাওয়ে। যদিও হ্যাংস প্লেজ ফেডেক্স ট্রাভেল শুটারের চরিত্রে হ্যাংস অভিনয় করেছিল এবং এর সঙ্গে ডাইরেক্ট রবিনসন ক্রুসোর মিল নেই, কিন্তু the theme of a man who is losing himself from the civilization and floating away in a raft and then again later returns to the civilization, এই যে বেসিক মোটিভ, সভ্যতা থেকে একটা জায়গা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। So Robinson Crusoe's story is basically the story of a castaway who spends 28 years on a remote tropical desert island near the coast of the Venezuela and the Trinidad, roughly resembling the Tobago nowadays. Trinidad এবং Tobago, West Indies, Venezuela,
এই জায়গার একটা ডেজার্ট আইল্যান্ডে 28 বছর কাটানো একটা মানুষের গল্প হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো। হি এনকাউন্টার্স ক্যানিবালস, captives and mutineers. Cannibals means those who eat the flesh of the same tribe. There is a man eating his own community's flesh. Cannibalism is the act of consuming another individual of the same species as food. Cannibalism is a very common ecological interaction in the animal kingdom, though it is not a common interaction in the human world. অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডে একে অপরের মাংস একে অপরকে চিবিয়ে মানুষ খায়, কিন্তু আমাদের সভ্যতা মানে যারা মানুষ নয়, নন হিউম্যান অ্যানিমাল তারা খায়, কিন্তু আমাদের সভ্যতায় সেটা হয় না। So he will eventually encounter cannibals, captives, বন্দি, mutineers, সেটা rebellion করে বন্দি, before ultimately being rescued. And the story is actually a real life story based on the life of the Alexander Selkirk, যাকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। Alexander Selkirk is a real life character যার উপরে রবিনসন ক্রুসো বেসড করা। মনে থাকবে Alexander Selkirk 1676 to 1721 who was actually a Scottish privateer and Royal Navy officer who spent 4 years and 4 months as a castaway. 1704 থেকে 1709 he was marooned by his captain on an uninhabited island of the South Pacific Ocean. হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। He survived that ordeal but succumbed to the tropical illness years later while serving aboard the HMS Weymouth of the West Africa. Selkirk was an unruly youth and joined the buccaneering voyages. Buccaneers were a kind of privateers or the free sailors. Privateer মানে the free sailor যারা it actually embodies the Renaissance ideal of navigating into untrodden spaces of different islands, যারা ঘুরে বেড়াতো ভয়েজে বিভিন্ন দেশে, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, যাদের জন্য আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে আমেরিকা, ভেসবুরির জন্য আমেরিকা, এই ধরনের আইল্যান্ড বেসড দেশ আবিষ্কার হয়। ফলে Alexander Selkirk, Scottish Royal Navy officer who actually becomes a castaway, তার উপরে এই রবিনসন ক্রুসোর চরিত্রটা কিন্তু আসলে বেস করা, এটা আমরা বলতেই পারি। বলো, এখন অবধি পরিষ্কার কোনো কনফিউশন আছে? No sir. No. Okay, fine. ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বাস্তব একটা রিয়েলিটিকে ট্রান্সফর্ম করা, রিয়েলিটিকে জন্ম দেওয়া, রিয়েলিটিকে ইমিটেট করবার একটা রেসপন্সিবিলিটি যেন ড্যানিয়েল ডিফো তার লেখার মধ্যে নিচ্ছেন। সো Selkirk was a Scottish castaway who lived for 4 years on a Pacific island and was called the Tierra, পরবর্তীকালে চিলির কাছে, এবং পরবর্তীকালে এটা রবিনসন ক্রুসো আইল্যান্ড বলে নাম দেওয়া হয়। নামটা পাল্টে যায়, রবিনসন ক্রুসো আইল্যান্ড বলে নাম দেওয়া হয় in 1966. Despite its simple narrative style, Robinson Crusoe was well received in the literary world and is often credited as marking the beginning of the realist fiction as a literary genre. মাথায় রাখতে হবে, realist fiction as a literary genre এই রবিনসন ক্রুসোর পরেই ইমার্জ করতে শুরু করে। তার আগে প্রোজ ফিকশন লেখা হচ্ছে, এলিজাবেথান প্রোজ ফিকশন এন্ড আদার্স, কিন্তু রিয়েলিস্ট জনরা এই রবিনসন ক্রুসোর পরেই আস্তে আস্তে ডেভেলপ হতে আরম্ভ করে। It is generally seen as a contender for the first English novel. The first English novel, any idea কাকে প্রথম ইংলিশ নভেল বলা হয়, বলা উচিত? Samuel Richardson's, yes. Coel, yes. বলো। Richardson's Pamela. Yes, Samuel Richardson's Pamela is the first English novel. নেটে প্রচুরবার প্রশ্ন পড়ে। Pamela 1740 তে প্রথম পাবলিশড হয়। তার সঙ্গে একটা কন্টেন্ডার এই রবিনসন ক্রুসো। অনেকে নভেল বলতে রাজি নয়, কারণ নভেলের অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক রবিনসন ক্রুসোতে নেই বলে অনেকে মনে করে, তাও অনেকে মনে করে Robinson Crusoe is perhaps the first contender of the novel writing.
And before the end of 1719, the book had already run through the editions, and it has gone on to become one of the most widely published books in the history of the literature, spanning so many imitations. তাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য জনরা তৈরি হয়েছে, এবং সেই জন্য এই রবিনসন ক্রুসোর উপরে বেস করে এই কাস্ট অ্যাওয়ে ক্যারেক্টার, a character who is residing in an island in a condition of the solitude for 20 years, এরকম একটা জনরাকে বলা হয় রবিন সনেট। মনে থাকবে, রবিন সনেট, ROBINSONET. Robin sonnet is a literary genre that takes its name from the 1790 novel Robinson Crusoe by Daniel Defoe. The success of this novel spawned so many imitations that its name was used to define a genre. বুঝতে পারছো, একটা সাহিত্যের ধারাকে প্রায় জন্ম দিচ্ছে এই রবিনসন ক্রুসো, বেসিক্যালি which describes the story of a desert island story or a castaway travelogue narrative, তাকে রবিনসনেট বলা হয়। জার্মান রাইটার জোহান গটফ্রেড স্ক্যানাবেল, তিনি তার এই কথাটা প্রথমবার দ্য আইল্যান্ড স্ট্রংহোল্ড বলে একটা বই লেখেন। সার্ভাইভালিস্ট ফিকশন, সার্ভাইভালিস্ট ফিকশন হচ্ছে একটা সাব জনরা অফ দ্য রবিনসনেট। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, ধরা যাক উইলিয়াম গোল্ডিং এর লর্ড অফ দ্য ফ্লাইজ হচ্ছে সার্ভাইভালিস্ট ফিকশন, যেখানে সোসাইটাল কোল্যাপসের ফলে, মানে কোনো কিছু একটা ফলে একটা সোসাইটাল কোল্যাপস হয়েছে, তার ফলে চারপাশে কোনো সমাজ নেই, সভ্যতা থেকে দূরে একটা মানুষ থাকছে। আমি আগেই বলছি, এই ধরনের ফিকশনে অনেক ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল ফ্রয়েডিয়ান যে ইড, মানুষের প্রিমিভাল ইনস্টিংক্টগুলো বেরিয়ে আসে, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে মডার্নিস্ট ফিকশনে এই সার্ভাইভালিজমে সাইকোলজিক্যাল আসপেক্টগুলো দেখানো হয়েছে। বিফোর মডার্নিজম এই ধরনের সার্ভাইভাল ফিকশনে মানুষ কেমন করে বাঁচে তার কথা বলা হয়েছে। এই নিয়ে প্রচুর 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 সিনেমা হয়েছে। খুবই বিখ্যাত সিনেমা প্যানিক ইন ইয়ার জিরো, একটু পুরনো সিনেমা, 1962, তোমরা অনেকে দেখোনি, খুবই বিখ্যাত সিনেমা। ট্রেমর্স বলে একটা সিনেমা হয়েছে, তলা থেকে ট্রেমররা বেরিয়ে পড়ছে, যারা মাটি ফুটে ফুড়ে একটা অদ্ভুত ক্রিচার বেরিয়ে পড়ছে। কমেডি কাম হরার ফিল্ম, আমেরিকান মনস্টার ফিল্ম। ম্যাড ম্যাক্স 2 খুবই বিখ্যাত হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ান পোস্ট অ্যাপোক্যালিপটিক অ্যাকশন সিনেমা, 1981 বেরিয়েছিল। টার্মিনেটর 2, জাজমেন্ট ডে, এগুলোকে আমরা প্রত্যেকটাতেই সার্ভাইভালিস্ট ফিকশন বলতে পারি, কারণ এটা সার্ভাইভালের লড়াই, কেমন করে বাঁচবো। যে সবসময় সেগুলো এসেনশিয়ালি আইল্যান্ডের মধ্যে হবে তার কোনো মানে নেই, আইল্যান্ডের বাইরে হতে পারে। ফলে এই যে সার্ভাইভালিস্ট ফিকশনের আইডিয়া বা সার্ভাইভালিজম ইন লিটারেচার, এটা কিন্তু এই রবিনসনের থেকে এর জন্ম হচ্ছে। What are the themes? Isolation, a new beginning of some of the characters, self-reflection, যে চরিত্র নিজেকে কোনোদিন দেখেনি সে প্রথম দ্বীপে গিয়ে নিজের ভিতরকে দেখতে আরম্ভ করলো, encounters with the natives or indigenous people, and commentary on the society. সমাজ থেকে দূরে, কিন্তু সমাজকে নিয়ে খুব ভীষণভাবে মানুষ সমাজ থেকে পালিয়ে গেলেও সমাজকে কখনো ছেড়ে যেতে পারে না। এবার এই ধরনের ফিকশনের মধ্যে এরকম ইউটোপিয়ানিজম পড়ে। টমাস মোরের ইউটোপিয়া, একটা রোমান্টিক ওয়ার্ক, ইউটোপিয়া যেখানে সবাই সমান, একটা সাম্যবাদ। পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস ওয়াজ গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই মোরেজ ইউটোপিয়া। কিন্তু এই যে রবিনসন ক্রুসো, রবিনসনের প্রপার মধ্যে কিন্তু, রবিনসনের মধ্যে আমরা কিন্তু এই ইউটোপিয়ানিজম দেখতে পাচ্ছি না। রাদার আমরা দেখছি যে এক ধরনের প্রগ্রেস থ্রু দ্য টেকনোলজি হেল্প নিয়ে রবিনসন ক্রুসো এগিয়ে যাচ্ছে। a storyline following the triumphs and the rebuilding of the civilization, সভ্যতাকে গড়া হচ্ছে, ইকোনমিক অ্যাচিভমেন্ট, এখানে বারবার ইকোনমিক জয়গান গাওয়া হচ্ছে। মাথায় রাখতে হবে, ইট ওয়াজ বেসিক্যালি এ টুল অফ দ্য এম্পায়ার বিল্ডিং, সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের কিন্তু একটা প্লয় আমরা বলতে পারি রবিনসন ক্রুসোর মধ্যে লেখা। ফলে মাথায় রাখতে হবে এখানে কিন্তু কলোনিয়ালিস্ট ডক্ট্রিন অপারেট করছে, এন্ড অফ কোর্স আনফ্রেন্ডলিনেস অফ দ্য নেচার। 18th সেঞ্চুরিতে নেচার কিন্তু রোমান্টিক নেচারের মতো নয়। দ্য নেচার হিয়ার ইজ আনকন্ট্রোলেবল নেচার। It is not a pantheistic nature. Pantheism means where nature is appearing as God, যেখানে নেচার ঈশ্বরের মতো অ্যাপিয়ার করছে। ফর এক্সাম্পল, এনি কাইন্ড অফ রোমান্টিক ফিকশন অর রোমান্টিক পোয়েট্রি, ইন দ্য পোয়েট্রি অফ শেলি, কিটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, যেখানে কবিতার মধ্যে প্রকৃতি একটা ঈশ্বর, এখানে কিন্তু প্রকৃতি is unfriendly. It is a very important uncontrollable force. You have to control nature in the 18th century. তোমাকে এক্সটার্নাল নেচারকে
প্রীতি কিছু বলছো? হ্যাঁ স্যার, হার্ডির লেখার মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়। অ্যাবসলিউটলি, যদিও হার্ডি একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কনটেক্সটে লিখেছে, সেটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড, রোম্যান্টিসিজমের পরে, কিন্তু এটা অনেক আগে। হার্ডির ফিকশন 1850s 1860s এই সময়ে, কিন্তু এটা অনেক আগে 1719 এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডে। এবং এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডের একটা উদ্দেশ্যই ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের থ্রু দিয়ে নেচারকে কন্ট্রোল করা, তাই না? ফলে এই জিনিসগুলো বারবার আমরা কিন্তু এই রবিনসনের জনরার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। কি কি খুব ইম্পর্টেন্ট? progress through technology, a storyline following the triumphs and the rebuilding of the civilization, economic achievement and unfriendliness of the nature. Nature is being treated as an enemy, not as a transcendental and divine entity. এখানে কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ডের মতো নেচার নয়, বা ড্যাফোডিলের মতো নেচার নয়। সভ্যতার বাইরে একটা অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি তাকে রবিনসন ক্রুসো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। These are some of the features of the Robinsonate, a literary genre based on the 1719 novel of the Robinson Crusoe written by Daniel Defoe. Am I clear? এতদূর পর্যন্ত কি ক্লিয়ার? বলো। এর একটা এপিস্টোলারি ফিকশন ক্লিয়ার, রবিনসনের কাকে বলে ক্লিয়ার, রবিনসন ক্রুসো কবে পাবলিশড হয়েছে ক্লিয়ার, কাকে পিকারেস্ক ফিকশন বলে ক্লিয়ার, কনসেপশন অফ দ্য কাস্টঅ্যাওয়ে আশা করছি ক্লিয়ার। এতদূর মোটামুটি ক্লিয়ার? বেশ, ভেরি গুড। এবার আমরা একটু 18th সেঞ্চুরির নভেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখে নেব, তারপরে ড্যানিয়েল ডিফোকে নিয়ে আমরা একটু। দেখো, 18th century actually is a combination of the many ages. আমি যদি তোমাদেরকে একটু নিজে লিখে দেখাতে পারি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। 18th century is actually a combination of many ages, অনেকগুলো কিন্তু historical period এর মধ্যে included. It is also known as the neo-classical period. Why? Because classical authors, like for example Roman classical authors, like for example Virgil and Horace, they were actually considered as the godfathers of this neoclassical period. Virgil এবং হোরেস বলেছিল ফলো নেচার, যেটা আমরা খানিকটা তার এক্সাম্পল দেখতে পাই আলেকজান্ডার পোপে অ্যান এসে অন ক্রিটিসিজমে। Here nature is actually not the external nature. Here nature actually means the internal psychology of the human nature. Follow nature means follow the human nature. 18th century was a society which was based on many important historical events like restoration. মাথায় রাখো, ইংল্যান্ডের হিস্ট্রিতে প্রথমবার 18 years of unprecedented experimentation in the democracy. অলিভার ক্রমওয়েল প্রথমবার ইংল্যান্ডে ডেমোক্রেসি চালিয়েছে। পিউরিটানিজম ইংল্যান্ডে প্রথমবার এসছে। পিউরিটানিজম এক ধরনের রিলিজিয়াস ডক্ট্রিন যেটা ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়। এর ফলে একটা রাজার প্রাণ গেছে, তার নাম চার্লস দ্য ফার্স্ট, তাকে এক্সিকিউট করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডের পরে চার্লস দ্য ফার্স্ট, যাকে কমপ্লিটলি এক্সিকিউট করে মারা হয়েছে পাবলিকলি। এর ফলে এবং এর পরে রেস্টোরেশন অফ দ্য মনার্কি হয়েছে, সিংহাসন মানুষ ফিরে পেয়েছে, মানে রাজা চার্লস দ্য সেকেন্ড সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন, উদ্ধার করেছিলেন, হেন্স রেস্টোরেশন অফ দ্য মনার্কি। এর ফলে 18th century সোসাইটি কিন্তু ভেরি মাচ বেসড অন কোর্ট, COURT, অন দ্য ব্যাকস্ট্যাবিং, একে অপরের পিছনে ছুরিকাঘাত করছে কোর্টের মধ্যে। যার বিরাট বড় এক্সাম্পল তোমরা দেখতে পাবে জন ড্রাইডেনের লেখার মধ্যে অ্যাবসালম এন্ড অ্যাকিটোফেল, আলেকজান্ডার পোপের লেখার মধ্যে রেপ অফ দ্য লক, তোমরা আন্ডারগ্রাজুয়েটে পড়েছো। ককেটস, 18th century জেন্টলম্যান, 18th century সোসাইটি,
criticism of the society, backstabbing, the description of the society, and the predominance of the genre of the satire, বিদ্রুপাত্মক লেখার জন্ম হচ্ছে। ফলে মাথায় রেখো 18th century was a society, 18th century literature actually based on that of the society, and hence satire was the dominant genre. যদি সমাজের উপরে লেখা কাব্য হয় বা সাহিত্য হয় তাহলে অবশ্যই তার ভিত্তি থাকবে বিদ্রুপ। ফর এক্সাম্পল মধুসূদনের লেখা বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও বা একই কি বলে সভ্যতা, মানুষকে নিয়ে যখন লেখা হবে তার মধ্যে স্যাটায়ার থাকবেই। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিখ্যাত উপন্যাস, প্রথম বাংলা ফিকশন বলা হয় হুতুম প্যাঁচার নকশা, ওই সময়ই লেখা হচ্ছে সোসাইটিকে ক্রিটিসাইজ করে। এরপরে তো 1798-এ একটা লিবারেশন ফ্রম দ্য সোসাইটি, সোসাইটি থেকে সোসাইটির প্রতি এক ধরনের বৃত্তৃষ্ণা, সমাজকে নিয়ে কনসেন্ট্রেট করতে করতে আর পারছে না, মানুষ পালাতে চাইছে। তাই তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ এন্ড কোলরিজ লিরিক্যাল ব্যালাডস 1798-এ লিখছে। তারাও প্রায় 70 বছর আগে এই রবিনসন ক্রুসো লেখা। সো রবিনসন ক্রুসো কিন্তু সভ্যতা থেকে দূরে হলেও অনেক বেশি এই সভ্যতার যে নিও ক্লাসিক্যাল সোসাইটির যে কোট স্যাটায়ার, এই যে সোসাইটি তার কিন্তু পিছু ছাড়ছে না। ফলে একটা কমপ্লিটলি আইল্যান্ডে চলে গেলেও এখানে কিন্তু বহু নেটিভসদের, আইল্যান্ডের সেই নেটিভ মানুষজনকে আমরা উল্লেখ পাচ্ছি, তাদেরকে টেকনোলজি এনে যেন সভ্যতায় দীক্ষিত করার চেষ্টা করছে রবিনসন ক্রুসো। ফলে কমপ্লিট কাস্ট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সিভিলাইজেশন নয়, সভ্যতা সেটা তো সভ্যতা নয়, সেটাকে রবিনসন ক্রুসো নিজেকে সেটাকে অসভ্য বলে বা বর্বর বলে ডিসক্রাইব করছেন, তাকে সভ্য করার দায়িত্ব অ্যাজ ইফ রবিনসন ক্রুসো। ফলে 18th century সোসাইটি যে সমস্ত ক্লাসিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক সেগুলো কিন্তু আমরা এনলাইটেনমেন্ট, আলোক প্রাপ্তির সময়ের যে ক্লাসিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক সেগুলো কিন্তু আমরা এই রবিনসন ক্রুসোর মধ্যে পাচ্ছি। 18th century was the age of the reason, age of prose and reason. Anything could be achieved through the calm working of the human mind. You have to rationalize. It was the age of the classicism. In all the arts, there was a fascination with the ancient Greece and the Rome. মাথায় রেখো, classical Greece এবং Rome follow the rules, follow the regulation, follow the grammars. It was the age of the elegance. It displayed among the upper classes an elegant style of the life. Satirize করছে রেপোলগে অ্যারাবেলা ফার্মারকে, কিন্তু ডেসক্রাইব করছে এই অ্যারিস্টোক্রেটিক sophisticated class of the life-কে। So creative works on that time show a sense of order and moderation. Authors display their cleverness, but not their heart and the soul. Allusion emerged as a very important literary tool. অনেক ক্ষেত্রেই ক্লাসিক্যাল গ্রেকো-রোমান এপিক থেকে এই ধরনের অ্যালিউশন ইউজ করা হচ্ছে 18th century লিটারেচারের অন্যতম ফিচার, এবং সেই এজেই লোকেটেড মাথায় রাখতে হবে 18th century ইংলিশ নভেল। What are the characteristics? Individualism. Remember, on that time, industrial revolution is actually brewing. মানুষ প্রথমবার কেমন করে ধনসম্পদ ক্রিয়েট করতে হয়। 18th century was actually the birthplace of the capitalism. প্রথম ক্যাপিটালিজমের জন্ম দিচ্ছে 18th century. Land, labor, capital, organization, এই তিনটের বার্থ দেখছে। জমি, ল্যান্ড, লেবার, মানুষজনকে শ্রম করাচ্ছে কলকারখানায়। এর ফলে মাইগ্রেশন অফ আ হিউজ নাম্বার অফ দ্য পিপল ফ্রম দ্য কান্ট্রি টু দ্য সিটি 18th century তে ঘটছে। এম্পায়ার বিল্ডিং হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ তৈরি হচ্ছে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফর্ম হচ্ছে তারও প্রায় 70 বছর আগে 1757-এ, তার মাত্র 30 বছর বাদে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষে ব্যাটল অফ দ্য প্লাসি, পলাশি যুদ্ধ হচ্ছে। ফলে সভ্যতার কতটা ইম্পর্টেন্স, এ ধরনের অসভ্য, ইন্ডিজেনাস, আনসিভিলাইজড, বারবেরিক ইন্ডিয়ানদেরকে কলোনাইজ করার কেন প্রয়োজন, এর নিডটা যেন রবিনসন ক্রুসো দিয়ে জাস্টিফাই করছে এই ধরনের এনলাইটেনমেন্ট থিঙ্কার্স লাইক ড্যানিয়েল ডিফো। দো ড্যানিয়েল ডিফো ওয়াজ আ গ্রেট প্রোপাউন্ডার অফ দ্য হিউম্যান ডেমোক্রেসি, তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি এই এম্পায়ার বিল্ডিং এর কাজকে সহজ করে দিচ্ছেন। সভ্যতা এবং অসভ্যতা, সিভিলাইজেশন অ্যান্ড আউটসাইড অফ সিভিলাইজেশন, এই বাইনারি ক্রিয়েট করে। সো
The characteristics of 18th century English novel is individualism, relativism, and rationalism in the wake of the scientific revolution. আপেক্ষিকতা বাধ্য recognize করছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে and rationalism. And of course, the weakening of the traditional religion and the decline of the monarchical power. Defoe was against this kind of monarchical power. He was a Whig. We will see what is the basic difference between Whigs and the Tories. But let us see that here occurs the weakening of the traditional religious power, and the decline of the monarchical power. A secular view of the world is emerging, and 18th century novel attacks dogmatism, intolerance, censorship, and economic and social restraints. So it is actually the story of a new age. Dogmatism কে অ্যাটাক করছে, ইনটলারেন্স কে অ্যাটাক করছে, সেন্সরশিপ কে অ্যাটাক করছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু এক ধরনের কলোনাইজেশনের কথা বলছে, চাক বা না চাক, সেটা কিন্তু 18th সেঞ্চুরির জনরার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। 18th century novelist কারা কারা? Famous 18th century novelist, of course Daniel Defoe, Samuel Richardson, very important, Henry Fielding, Richardson এর বিখ্যাত নভেল প্যামেলা or the Virtually Clarissa, Henry Fielding, Tom Jones, Joseph Andrews, History of the Tom Jones, a foundling, যাকে বিছানার তলায় পাওয়া গিয়েছিল, তাকে নিয়ে লেখা। বুঝতে পারছো, এমন সমস্ত ক্যারেক্টারদের নিয়ে লেখা যারা those fortunes do not actually favor them. Macbeth, the King Lear, these are the great tragedies centered on a great hero who belongs to an elevated family structure. Kintu here Tom Jones is a foundling. Lawrence Stern এর লেখা বিখ্যাত ট্রিস্টন শ্যানলি, একটা পোস্ট মডার্ন টেক্সট, বিভিন্ন জায়গাতে নভেলের সাদা পাতা, ব্ল্যাক পেজেস ফুল অফ দ্য অ্যাস্টারিক্স, একেবারে পোস্ট মডার্ন একটা লেখা। ফলে আমরা কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি বলি 18th century যেগুলো বললাম সেগুলো ছাড়াও সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট, দ্য রাইজ অফ দ্য মিডল ক্লাসেস, democratic movement, ascendancy of the realism becomes as the main controlling force of the 18th century novel, the decline of the drama, these are become very pertinent features of the 18th century novel. আশা করছি 18th century novel-এর characteristics বোঝাতে পেরেছি এবং why Robinson Crusoe is a very important 18th century text। তোমরা আশা করছি বুঝতে পারছো এই যে রবিনসন ক্রুসো যে ফিচারগুলো বললাম কেমন করে 18th century নভেলের সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে। রবিনসন ক্রুসো ইন্ডিভিজুয়ালিজম, একটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার, একটা এক্সপ্লোরেশনে দেখা যাচ্ছে। rationalism, he is a truly an embodiment of the European rationalism, যে একটা আইল্যান্ডে গিয়ে নিজেকে সেলফ ডিসকভার করছে। weakening of the traditional religion, ধর্ম বা monarchical power কোনোটা এখানে নেই। রবিনসন ক্রুসো সেখানে নিজেই রাজা। এইভাবে একজন ম্যান অফ কোয়েস্ট, অ্যান অ্যাডভেঞ্চারার যে বেরিয়ে পড়ছে, তার গল্প বলছে এই 18th century নভেল। বলো, ক্লিয়ার? বেশ, এবার আমরা চলে আসছি যে ভদ্রলোক এই রবিনসন ক্রুসো লিখেছেন, ড্যানিয়েল ডিফো, তার সম্পর্কে। ড্যানিয়েল ডিফো is a big name. 1660 to 1731, English writer, trader, journalist, pamphleteer, and spy. He in fact engages himself in many espionage stories. His most famous novel is, of course, Robinson Crusoe, published in 1719. He has been seen as the earliest proponents of the English novel, along with Samuel Richardson and Apara Behan, another very famous English playwright. আগের দিন পার্বতী জিজ্ঞেস করছিল, একমাত্র আপারা বেহেনেরই বেশ কয়েকটা টেক্সট তোমাদের বিভিন্ন মাস্টার ডিগ্রি এবং অনার্সের সিলেবাস দেখা যায়। যারা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়েছো অনার্স, তারা আপারা বেহেনের অরুণকো হয়তো পড়েছো। প্রীতি, তুমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, হ্যাভ ইউ রেড অরুণকো? হ্যাঁ স্যার, ওটা তো চিনুয়া আছে বে। না, চিনুয়া চিবি নয়, আপারা বেহেনের লেখা অরুণকো। চিনুয়া আছে দ্য কিংস ফল অ্যাপার্ট, রাইট, চিনুয়া চিবি কিংস ফল হ্যাঁ স্যার, কিন্তু স্যার ওটা তো পড়িনি। ওটা তোমরা পড়োনি, কিন্তু ওটা মানে সিলেবাসের মধ্যে ছিল। ওটা হ্যাঁ, মানে ওটা মানে পড়ানো উচিত ক্লাসের মধ্যে। সো অরুণকো যে সময় লেখা 18th century ব্যাকগ্রাউন্ডে, সেই সময় ড্যানিয়েল ডিফো লিখছেন নভেল। এবং সেই সময় ভাবো একজন উইমেন রাইটার আপারা বেহেন,
She was actually a playwright, poet, translator. 1640 to 1689. Can you believe? And many people actually adored her. And the tradition of the British writing, women writing actually begins with her. ভার্জিনিয়া উলফ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে যারা এই গাইনোসেন্ট্রিক রাইটিং এর কথা বলছে, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য ওয়ার্ড কল্ড গাইনোক্রিটিসিজম? Gynocriticism means building a tradition of a critical tradition of the women writing. What is gynocriticism? Écriture féminine is different. Écriture féminine is a 1970 movement. It means feminine writing. Écriture féminine এর জন্মদাতা হচ্ছেন জুলিয়া ক্রিস্তেভা, হেলেন সিক্সিউস এরা র্যাডিক্যাল ফেমিনিজমের মধ্যে পড়ছে। গাইনোক্রিটিসিজম হচ্ছে এলেন শোওয়াল্টারের, ঠিক আছে? It is the branch of the feminist literary theory and studies where it focuses on the women as writers as distinct from the feminist criticism and evaluation of the male writers. The term was first coined by Ellen Showalter. তিনি প্রথম এই গাইনোক্রিটিসিজমের ডেফিনেশন ক্রিয়েট করেন, এলেন শোওয়াল্টার। Gynocriticism means a process of constructing a female framework for analysis of the women's literature to develop new models based on the study of the female experience. আমি ধরা যাক তোমরা ক্রিশ্চিয়ান ডি পাইজনের নাম শুনেছো? শুননি হয়তো, আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। CHRISTIN ডি পাইজান, ইয়েস, ক্রিশ্চিয়ান ডি পাইজান। ভাবতেও পারবে না, মিডল ইংলিশ উইমেন পোয়েট, চসারের কন্টেম্পোরারি, 1364 থেকে 1314, was a poet and the author of the court of the King Charles VI of France. এবার এই যে এই টাইমটাকে বলে প্রোটোফেমিনিজম। প্রোটোফেমিনিজম মানে যখন ফেমিনিজম নট অ্যাপিয়ার্ড অ্যাজ অ্যান অফিসিয়াল মুভমেন্ট। এবার এই যে একজন নারীর লেখা, চসারের কন্টেম্পোরারি, তার লেখা, তাকে আমি কম্পেয়ার করছি আপারা বেহেনের লেখা, তার সঙ্গে আমি কম্পেয়ার করছি মেরি উলস্টনক্র্যাফটের লেখা। এই যে আমি একটা ট্র্যাডিশন অফ দ্য ফিমেল রাইটিং ডিসকভার করছি, তাদের লেখার মধ্যে পার্থক্য, তাদের অ্যাংজাইটি, টেনশন, তাদের ভয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য গাইনোক্রিটিসিজম। মনে থাকবে, নেটে খুবই এক্সামিনেশনে পড়ে হোয়াট ইজ গাইনোক্রিটিসিজম, কোন বইতে বলা হয়েছে। এলেন শোওয়াল্টারের বিখ্যাত বইটার নাম আমি ভুলে গেলাম। গাইনোক্রিটিসিজম বইটার নামই ছিল, একটা সাবটাইটেল ছিল যেখানে স্পেসিফিক্যালি 3টে ভাগে এই গাইনোক্রিটিসিজমকে তিনি ভাগ করেছিলেন। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি কোনোদিন ফেমিনিজম থিওরিটা পড়াই তাহলে অবশ্যই পড়াবো এটা। সো ডিফো পড়াতে গিয়ে আপারা বেহেনের কথা এলো। কন্টেম্পোরারি ডিফো ওয়াজ বেসিক্যালি, he was a versatile writer. He wrote various topics including politics, crime, religion, marriage, psychology and the supernatural. সব বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। তার বিখ্যাত নভেলগুলোর মধ্যে রয়েছে রবিনসন ক্রুসো 1719, খুবই বিখ্যাত নভেল ক্যাপ্টেন সিঙ্গেলটন, অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি whose first half covers a traversal of the Africa which anticipated the subsequent discoveries by David Livingstone, যিনি প্রথম আফ্রিকা যায়, স্কটিশ ফিজিশিয়ান, কনগ্রিগেশনালিস্ট, যাকে বলা হয় as the discoverer of the Africa। নাম শুনেছো, ডেভিড লিভিংস্টন। সেই মডেলে এই ভদ্রলোকের ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করা ক্যাপ্টেন সিঙ্গেলটন। জার্নাল অফ দ্য প্লেগ ইয়ার, যে বছর লন্ডনে প্রথম প্লেগ হয়, দ্য গ্রেট প্লেগ অফ দ্য লন্ডন 1665 ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস। কর্নেল জ্যাক মলফ্যান্ডার্স ডিফো এমন একটা উইমেন ক্যারেক্টার তৈরি করেন হু ইজ ভেরি পাওয়ারফুল, হু ইজ আ সাবভার্সিভ ট্রান্সগ্রেশনাল উইমেন ক্যারেক্টার। আমরা যদি দেখি মলফ্যান্ডার্স এর কুইক ভিউ অফ দ্য লাইফ স্প্যান অফ দ্য মলফ্যান্ডার্স, 5খানা সেই সময় অফিসিয়াল ম্যারেজ, 1 unofficial marriage, acted as a clandestine mistress in 1, and she has almost 13 children accounted for, 7 children unaccounted for 2, and children she sees again, যে সন্তানকে শেষবারের মতো একবার দেখবেন একবার। এরকম একটা অদ্ভুত রেভলিউশনারি ক্যারেক্টার 1690 এর কনটেক্সটে। নভেলটা লেখা হয়েছে 1722 সম্ভবত, 1722, ইয়েস, এবং লেখা হচ্ছে কনটেক্সট 1721 সালে লেখা হচ্ছে, আর 22-এ পাবলিশড হচ্ছে, এবং লেখা হচ্ছে 1690 এর কনটেক্সটে।
সেই সময়ের একটা রেবেলিয়াস নারী চরিত্র কিন্তু ড্যানিয়েল ডিফো ক্রিয়েট করেছিলেন। ড্যানিয়েল ডিফো অলসো রোড রোকসানা দ্য ফরচুনেট মিস্ট্রেস। অনেক ক্ষেত্রেই পেট্রিয়ার্কাল এক ধরনের মরাল ডাইরেক্টিসিজম রয়েছে এই ধরনের টেক্সটগুলোর মধ্যে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরকম একটা উইমেন ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করতে পেরেছেন, সেটা একটা বিরাট সাহসের ব্যাপার। সো দিজ আর দ্য ফেমাস রাইটিং অফ ড্যানিয়েল ডিফো। ডিফো ওয়াজ আ হুইগ, he was inclined towards the হুইগ মেম্বার। হুইগদের প্রতি খানিকটা তার এক ধরনের আমরা বলতে পারি মানে এক ধরনের প্রবণতা বা এক ধরনের উইকনেস ছিল। তো এই কনটেক্সটে 18th সেঞ্চুরিকে জানতে গেলে হুইগ এবং টরি কারা সেটাও জেনে রাখা প্রয়োজন। আমরা একবার চট করে দেখে নেব হুইগ ভার্সেস টরি। বেসিক্যালি মাথায় রেখো, হুইগস আর দোজ পিপল হু though loyal, they basically questions the power and expenditure of the king and the royal family. যারা রয়্যাল ফ্যামিলিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলে, টরিরা তোলে না। Whig believed parliament should have more power than the king, and they were mainly aristocrats, but increasingly drew support from the new money, the industrial and the commercial middle class. তাদের কাছ থেকে এই হুইগরা কিন্তু তাদের টাকা বা তাদের যে পলিটিক্যাল পার্টি রান করার জন্য যে সমস্ত পয়সা দরকার সেগুলো তুলতো। ফলে হুইগস ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি the upholder of the new belief system. They questioned the power and the expenditure of the king. They believed that parliament should have more power than the king. They were mainly aristocrats, but increasingly drew support from the new moneyed people, industrial and the commercial class. They were sympathetic to extend rights to the religious minorities like Catholics and the conformists. অন্যদিকে টরিরা কিন্তু অ্যারিস্টোক্র্যাট ছিল, টরিরা পার্লামেন্টের ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো না, এবং টরিরা বিশ্বাস করত যে টরিদেরকে টরিজ দ্বারা টরিরা টরি ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এবং টরিরা বিশ্বাস করত যে রাজার আরো বেশি পরিমাণে ক্ষমতার প্রয়োজন। These are some of the features of the Whigs and the Tories. Tories এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু যেটা বললাম সেটাই হচ্ছে টরির যে পার্টিকুলার পলিটিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। হুইগস এবং টরিজ এই দুটো ভাগে অন্য জিনিস চলে আসছে। হুইগস এবং টরিজ এইভাবে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে ইংল্যান্ডের দুটো মেজর মোস্ট পলিটিক্যাল পার্টিস হচ্ছে এই হুইগস অ্যান্ড দ্য টরিজ। এবং আমাদের ডিফো কিন্তু এই ডেমোক্রেটিক চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাস করত, অনেকটাই পার্লামেন্টের ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। So originally Whig and Tory were terms of abuse introduced in 1679. Basically abuse করার জন্য ইউজ করা হতো, মানে প্রত্যেকটাই ছিল আমরা বলতে পারি অ্যাজ আ স্ল্যাং। এবং গ্লোরিয়াস রেভলিউশন 1688-এ ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব হওয়ার পরেই হুইগস এবং টরিজ নাম দুটোকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়। ফলে টরিজদের একটা বড় অংশ কিন্তু হাউস অফ কমন্সেরও মেম্বার থাকতো, এবং হুইগ হেজিমনির সময় কিন্তু টরিরা আমরা বলতে পারি যে অনেক ক্ষেত্রেই এই হুইগদের এগেনস্টে বিভিন্ন জায়গাতে প্রোটেস্ট করেছে। ফলে হুইগস অ্যান্ড দ্য টরিজ এর মধ্যে হুইগ সাপোর্টার ছিল আমরা বলতে পারি ড্যানিয়েল ডিফোকে। ফলে আমরা বেসিক্যালি ড্যানিয়েল ডিফোর যে লাইফ হিস্ট্রি সেই দিকেও নজর দিলাম। এরপরে আমরা একটু ছোট্ট করে রবিনসন ক্রুসো, আজকের আমাদের যে নভেল রবিনসন ক্রুসো, তার প্লট সামারিটাকে একবার দেখে নেবার চেষ্টা করব, করে আজকের ক্লাস আমরা শেষ করব। এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের প্রশ্ন? এনি কোয়েশ্চেনস? স্যার আপনি একটা কিছু বলছো? আমি একটা আপনি এখানে কিছুক্ষণ আগে একটা টপিক বললেন না যে কোয়েশ্চেনটা নেটে খুব আসে। ও নেটে খুব আসে, গাইনো ক্রিটিসিজম, GY
হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার সময় আমার একটু নেটওয়ার্কটা ডাউন হয়ে গিয়েছিল, তো ওটা আমি একটু যদি আর একবার বলে দিন তাহলে ভালো হয়। Criticism is a specific genre of the literary criticism. The term was coined by Ellen Showalter. It basically means a female framework for the analysis of the women's literature. নারীদের লেখা সাহিত্য পড়তে গেলে নারীদের লেন্স দিয়েই তো পড়তে হবে। এটা করতে গেলে কি করতে হবে? We have to build a tradition of the women literature, beginning from the Christian de Paysan, a Middle English women writer. এই প্রজেক্ট আমাদের যদি আমি এখন বাংলাতে একটা গাইনোক্রিটিক্যাল প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি, তাহলে কি করতে হবে? আমাকে আশাপূর্ণা দেবী, আমাকে মহাশ্বেতা দেবী, আমাকে সেই সময়কার বিভিন্ন 19th সেঞ্চুরি উইমেন রাইটার রাজসুন্দরী দেবী, এদের যে মেমোয়ার, এদের যে অটোবায়োগ্রাফি, সেখান থেকে একেবারে মহাশ্বেতা দেবীর এখনকার যে ট্রাইবালদের নিয়ে মার্জিনালাইজেশন অফ দ্য ট্রাইবাল উইমেন, তাদেরকে নিয়ে যে শর্ট স্টোরি, দ্রৌপদী, খুবই পাওয়ারফুল শর্ট স্টোরি, যারা পড়েছো। খুবই একটা পাওয়ারফুল দ্রৌপদী পড়েছো, একটা উইমেন ক্যারেক্টার, যে ট্রাইবাল ওম্যান, তাকে নিয়ে সে নিজেকে নগ্ন হিসেবে প্রজেক্ট করার চেষ্টা করছেন পুলিশ অফিসারের সামনে, এবং সেই সময় সেই পুলিশ অফিসারের নিজের নগ্নতা প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে বডি হিয়ার অ্যাকচুয়ালি বিকামস আ ওয়েপন। দেহ একটা পুরুষতন্ত্রের বিপক্ষে একটা অস্ত্র হিসেবে ইমার্জ করছে। বডি হ্যাজ বিকাম অ্যাকচুয়ালি আ ওয়েপন, অ্যান অ্যাটমিক বম্ব। সেই কনটেক্সট এরকম থাকবে। তার আগে একেবারে 19th সেঞ্চুরি উইমেনকে আমরা যদি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা চারুলতা দেখি, দেখবো আমরা ক্লোজেটের মধ্যে মাধবী মুখার্জি কেমন করে ছোট্ট করে একটা জায়গা খুলে, মানে রিফ্লেকশনের মধ্যে দিয়ে দেখছে শহরকে, তার পুরো দেখার অধিকার নেই পুরোপুরি। মানে এইখান থেকে এইখানে এই যে বিবর্তনটা নারী চরিত্রের, একদিকে নারীরা অন দ্য রিসিভিং এন্ড, সেখান থেকে the women actually becomes a kind of they are using their body, their natural body structure as a weapon, ব্যবহার করছে সেটাকে। তার যে গল্পটা, তার যে এভলিউশনটা, সেই বিবর্তনের গল্পটা কি, কিন্তু আমাদের যদি পড়তে হয় তাহলে তো এই উইমেন রাইটারদের পুরো ট্র্যাডিশনটাকে জানতে হবে। Women writers as a distinct literary tradition. So what is the main project of the gynocriticism? It tries to, it is basically the historical study of the women writers as a distinct literary tradition. They sought to develop new models on the base of the female experience to replace the male models of the literary creation. রবীন্দ্রনাথ কেমন করে একটা নারীকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন সেটা নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ একটা মেল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা নারীকে দেখছেন। ফিমেল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রাজসুন্দরী দেবীর লেখার মধ্যে বা আশাপূর্ণা দেবীর লেখার মধ্যে কেমন করে একটা উইমেন ক্যারেক্টার ইমার্জ করছে, তাদের চাওয়া পাওয়া, তাদের অ্যাংজাইটি, টেনশন, তার যে ট্র্যাডিশন, তার যে গল্পটা, এই যে গাইনোক্রিটিসিজম ডেভেলপ করার চেষ্টা করে। হ্যাঁ মৌমিতা কিছু বলছো, বলো। না স্যার আর কিছু বলিনি, বুঝতে পেরেছি। এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি গাইনোক্রিটিসিজম। স্যার আমরা রবিনসন ক্রুসো যে নভেলটা আছে ওটাকে পিকারেস্ক নোবেল বলতে পারি তো? হ্যাঁ বলতে পারি। অনেকেই বলে রবিনসন ক্রুসো ইজ আ পিকারেস্ক নভেল, কিন্তু এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে। বেসিক্যালি এটাকে এপিস্টোলারি নভেল বলে। It's actually a colonial text. Picaresque is based on the character of a rogue, but Robinson Crusoe's character will border on the character of being a rogue. এই সিভিলাইজেশন ছেড়ে অনেক ক্ষেত্রেই ওই রগিশ ক্যারেক্টারের দিকে যাবে, কিন্তু মলফাইন্ডার্সকে একেবারে এক্সাক্ট জনারের মধ্যে পড়ছে পিকারেস্কের মধ্যে। রবিনসন ক্রুসোকে অনেকে ফেলে, অনেকে ফেলে না, বুঝতে পেরেছো? টম জোন্সটা পুরোপুরি প্রীতি কিছু বলছো, শুনতে পাচ্ছি না। প্রীতি মাইক্রোফোনটা সামনে নিয়ে। স্যার টম জোন্সটা তো পিকারেস্ক পোয়েম। আরেকবার বাবা, শুনতে পেলাম না। মনে হচ্ছে তোমার ওই হেডফোনটা কাজ করছে না, তুমি ওটাকে খুলে নিয়ে শুধু মাইক্রোফোনে বললে কাজ করবে। টম জোন্সটা আরে শুনতে পাচ্ছি না। তুমি লিখতে পারো, তুমি লিখতে পারো। স্যার ও বলতে চাইছে টম জোন্সটা। হ্যাঁ ও কি বলতে গেছে? কি বলতে গেছে? ও বলছে যে টম জোন্সটা কি পিকারেস্ক নোবেল পড়ছে, সেটাই বলছে। আর টম জোন্সটা পিকারেস্ক নভেলের মধ্যে পড়ছে।
Tom Jones, the story of the founding, এটা অনেকেই বলে is a picaresque fiction. Okay, sir. মানে বেসিক্যালি পাইক্যারোকে নিয়ে একটা রোগিশ ক্যারেক্টার who belongs to a very humble class, societal class, সে সমাজে উঠে আসছে এবং এমন অনেক ধরনের কাজ করছে যেগুলো সমাজের সো কল্ড লিগ্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পড়ে না, তখনই পাইক্যারেস্ক ফিকশন হচ্ছে বা পাইক্যারোকে সেন্টার করে যখন কোনো ফিকশন হচ্ছে। পরিষ্কার? বেশ, এখনো পর্যন্ত যেহেতু সবই মোটামুটি পরিষ্কার, এটা হচ্ছে নট অন ক্রিটিক্যাল অ্যান্থোলজি অফ রবিনসন ক্রুসো। আমি তোমাদেরকে এই টেক্সটগুলো আমার পড়ানো হয়ে গেলেই আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব মোটামুটি। তো যাই হোক, আমরা রবিনসন ক্রুসোর একটু ব্রিফ সামারির দিকে তাকিয়ে নিয়ে আজকে শেষ করার চেষ্টা করি। রবিনসন ক্রুসো as a young and impulsive wanderer defied his parents and went to sea. তার প্যারেন্টকে ডিফাই করে is a young and impulsive wanderer, সারা পৃথিবী ঘুরতে ভালোবাসে, all the renaissance spirit of the wandering as if embodied upon him, and he was involved in a series of violent storms. এই ধরনের গল্পের যে বেসিক মোটিভ থাকে, এই ধরনের চরিত্র একটা ভায়োলেন্স স্টর্মে পড়বে, এবং গালিভার্স ট্রাভেলসও তোমরা পেয়েছো, ভায়োলেন্স স্টর্মে পড়বে এবং গালিভার will land up to the land of the Lilliputians. So he was involved in a series of the violent storms at the sea and was warned by the captain that he should not be a seafaring man. Ashamed to go home, বাড়িতে ফিরতে যেতে নারাজ, Crusoe boarded another ship and returned from a successful trip to Africa. Taking off again, Africa থেকে ট্রিপ থেকে ফিরে Crusoe met with bad luck and was taken prisoner in the Sally. His captors sent Crusoe out to fish and he used this to his advantage and escaped along with a slave. বেশ একটা জায়গায় যেটা ঘটে, স্যালিতে তাকে প্রিজনার হিসেবে পাইরেটরা, ডাকাতরা তাকে প্রিজনার হিসেবে নিয়ে নেয় এবং তার যারা ক্যাপ্টার মানে যারা তাকে দখল করেছে, তারা ক্রুসোকে মাছ মানে শিকার করতে পাঠায় এবং সেই সময় Crusoe went out for fish and used this to his advantage and escaped along with a slave. একজন স্লেভকে নিয়ে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। He was rescued by a Portuguese ship, মানে জলে ঝাঁপ মারে, and started a new adventure. পর্তুগিজ শিপ থেকে তাকে করে রেস্কিউ করে এবং একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার স্টার্ট করে। He landed in Brazil and after some time he became the owner of a sugar plantation. So after landing to the Brazil, he became a very actually economically powerful man. Plantation মানে actually industry এবং sugar plantation এই ব্রাজিল, কিউবা, আমেরিকাতে সেই সময় খুবই বিখ্যাত ছিল। And hoping to increase his wealth by buying slaves, he aligned himself with other planters and undertook a trip to Africa in order to bring back a shipload of slaves. মানে বুঝতে পারছো, কলোনিয়ালিজম, স্লেভ ন্যারেটিভ, স্লেভদেরকে দখল করা, প্ল্যান্টেশনে তাদেরকে কাজে লাগানো, এই ধরনের একটা ক্যাপিটালিস্ট ডক্ট্রিনের কিন্তু পার্ট অ্যান্ড পার্সেল হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো। After surviving a storm, ফলে একদম 18th century এনলাইটেনমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গড়ে ওঠার যে গল্প, সেটা কিন্তু আমরা প্রায় শুনতে পাচ্ছি এই রবিনসন ক্রুসোর ভয়েসের মধ্যে দিয়ে। After surviving a storm, Crusoe and the others were shipwrecked. আবার shipwrecked হলো এই প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারদের আনতে গিয়ে আফ্রিকা থেকে। He was thrown upon shore only to discover that he was the sole survivor of the wreck. সে বুঝতে পারলো এই যে shipwreck হয়েছে তার একমাত্র সার্ভাইভার he himself. Crusoe made immediate plans for food and then shelter. খাদ্য এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা, to protect himself from the wild animals থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা। He brought as many things as possible from the wrecked ship, things that would be useful later to him, যেগুলো তার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হবে। In addition, he began to develop talents that he had never used in order to provide himself with necessities. So necessity is the mother of the invention.
প্রয়োজনীয়তাই হচ্ছে আবিষ্কারের মা বা জনক। তার প্রয়োজন হয়েছে সে এই ধরনের সার্ভাইভাল ইনস্টিংক্ট ডেভেলপ করেছে। Cut off from the company of the men, he began to communicate with God. এর ফলে প্রথমবার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রিলিজিয়ান ডিফোর মধ্যে আসছে, ডিফোর টেক্সটের মধ্যে the importance of the religion. He began to communicate with God. This thus the beginning of the first part of his religious conversion. একটা আটার নিহিলিজমের মধ্যে, একটা দীপান্তরের মধ্যে সে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করছে। To keep his sanity and to entertain himself, he began a journal. Journal means a diary. In the journal, he recorded every task that he performed each day since he had been marooned. প্রত্যেক দিন সে যা যা করেছে, তার এই অসভ্য এলাকাতে নিজেকে সভ্য করার প্রচেষ্টা, his attempt of keeping himself alive, সেই কথা তিনি জার্নালে লিখতে থাকেন। As time passed, Crusoe became a skilled craftsman, able to construct many useful things. সে নিজে অনেক জিনিস তৈরি করতে শিখছে। He became a very useful and skilled craftsman and thus furnished himself with diverse comforts. He also learned about farming as a result of some seeds which he brought with him. তোমার ফার্মিং শিখছে, চাষবাস করতে শিখছে। It is an example of a man creating a civilization. An illness prompted some prophetic dreams and Crusoe began reprise his duty to God. এইখানে একেবারে মোসেসের গল্প। তার প্রফেটিক ড্রিমের মধ্যে একটা ইলনেস এলো, মানুষজন প্লেগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ক্রুসো নিজেকে ডিউটি অফ গড থেকে নিজেকে বিচ্যুত করবে না। ক্রুসো এক্সপ্লোরড হিজ আইল্যান্ড and discovered another part of the island much richer and more fertile. He built a summer home there. সেইখানে একটা আইল্যান্ডের একটা দিকে সে ডিসকভার করলো অনেক বেশি রিচার, অনেক বেশি ফার্টাইল, এবং সেখানে সামার হোম, গরমকালের থাকার জায়গা বিল্ড করছে। মানে বুঝতে পারছো, একটা মানুষ নিজের মতো করে বাঁচার চেষ্টা করছে। One of the first tasks he undertook was to build himself a canoe. Canoe মানে boat. In case of an escape became possible, but the canoe was too heavy to get into the water. জলে নিয়ে যেতে পারছে না। He then constructed a small boat and journeyed around the island. Crusoe reflected on his earlier wicked life, disobeying his parents, and wondered if it might be related to his isolation on this island. So you can clearly see this kind of novel is didactic in nature. এই নভেলের মধ্যে দিয়ে, রবিনসন ক্রুসোর মধ্যে দিয়ে যেন ড্যানিয়েল ডিফো 18th century রিডারদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তোমার বাবা মাদেরকে ওবে করো, obey your parents, otherwise you will be in complete solitude and isolation. As if this kind of solitude and isolation on part of the Robinson Crusoe can be read as his previous life of disobeying his father and the mother and the parents and the church authority. যেগুলোকে মানতো না রবিনসন ক্রুসো, সেগুলোকে এখন সে মানছে, কারণ সে বুঝতে পেরেছে as if this is a kind of punishment of the God. So God-fearing man, this transformation of the secular man into a God-fearing religious man actually shows that this novel is a didactic novel. This novel is a novel of parable, fable, ঈশপ ফেবলের মতো শিক্ষা দেবার গল্প। After spending about 15 years on the island, Crusoe found a man's naked footprint. সে প্রথম একটা মানুষের নগ্ন পায়ের ছাপ সে পেল, and he was sorely beset by apprehensions which kept him awake many nights. তাকে তার অ্যাপ্রিহেনশনের উপরে কে মানুষ হতে পারে, তাকে জাগরিত লাগলো অনেক রাত্রি। He considered many possibilities to account for the footprint and he began to take an extra precautions against a possible intruder. অন্য কে মানুষ এসছে। Sometime later, Crusoe was horrified to find human bones scattered about the shore. অনেকগুলো হাড় দেখতে পাচ্ছে, শোরের মধ্যে পড়ে আছে, এর আগে দেখতে পাইনি। Evidently the remains of a savage feast. একটা অসভ্য মানুষের হয়তো কয়েকজন মানুষকে মেরে সেখানে তার ফিস্ট করিয়েছে। মানুষ বা অ্যানিমেল। He was plagued again with new fears. তার নতুন ভয় এলো। He explored the nature of the cannibalism and debated his right to interfere with the customs of another race. সে কিন্তু এই ক্যানিবালিজম বা মানুষ মানুষকে হত্যা করছে, এটা কি সত্যি করা উচিত, তার এথিক্যাল ডাইমেনশন দিয়ে
সে প্রথমবার আর্গুমেন্ট করতে আরম্ভ করলো and debated his right to interfere with the customs of another race. অন্য রেসের কাস্টমের মধ্যে সে ইন্টারফেয়ার করতে পারে কিনা, তার কোনো এথিক্যাল রাইট রয়েছে কি নেই। So Crusoe was cautious for several years but encountered nothing more to alarm him. He found a cave which he used as a storage room. এরপরে একটা কেভ ডিসকভার করলো which he discovered as a storage room, and in December of the same year he spied the cannibals. He discovered cannibals for the first time sitting around the campfire. He did not see them again for quite some time. তারপর অনেক দিনই ক্যানিবালদের সে দেখলো না। Later Crusoe saw a sheep in distress. এর ফলে একটা sheep in distress সমস্যায় পড়ে আটকে গেছে, but everyone was already drowned on the ship and Crusoe remained companionless. এখানেও Crusoe কিন্তু কিছু পেল না। However, he was able to take many provisions from this newly wrecked ship. এখান থেকে অনেক ধরনের প্রভিশন সে জোগাড় করতে পারলো। Sometime later, cannibals landed on the island and a victim escaped. Crusoe saved his life. এই ক্যানিবালদের মধ্যে থেকে একজন, এই ক্যানিবালদের ভিকটিম আমরা বলতে পারি, তারাই একে খাওয়ার চেষ্টা করছিল। তার নাম হচ্ছে ফ্রাইডে, ম্যান ফ্রাইডে। ক্রুসোর কম্প্যানিয়ন হলো যে সে পরবর্তীকালে বিখ্যাত চরিত্র, আমি পরে যখন একে নিয়ে ডিসকাস করবো বলবো। এই ফ্রাইডে বলে চরিত্রকে ক্রুসো সেভ করবে and taught him English, তাকে সভ্যতার ভাষা শেখাবে। and ফ্রাইডে একদম কিন্তু ব্রিটিশদের কলোনিয়ালিজমের গল্প। Friday soon became Crusoe's humble and devoted slave. Crusoe and Friday made plans to leave island and accordingly they built another boat. ফলে রুশোর যে কনসেপশন অফ এ ট্যাবুলার রাসা, that man is nothing but a blank slate, Rousseauan concept of the tabular rasa. Tabular rasa মানে blank slate, মানুষের মন blank slate এর মতো, তার মধ্যে কোনো প্রিকনসিভড আইডিয়া নেই, মানুষকে তুমি যেরকম শেখাবে সেরকম শিখবে। Tabular rasa is the theory that individuals are born without built-in mental content and therefore all knowledge comes from experience or perception. মানুষের সমস্ত জ্ঞানী অভিজ্ঞতা লব্ধ। Epistemological proponents of the tabular rasa disagrees with the doctrine of the innatism. Innatism বলে মানুষ নিজের থেকে জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যারা রেশনালিজমের বক্তব্যে সমর্থন করে। রেনে দেকার্তে, স্পিনোজা, লাইবিনস এরা আর ফ্রান্সিস বেকন থেকে শুরু করে রুশো, লক এরা বিশ্বাস করে মানুষের মন অভিজ্ঞতাবাদ, যা শেখাবে সভ্যতা যা শেখাবে তাই ঘটবে। ইটস আ ব্ল্যাঙ্ক স্লেট, ট্যাবুলা রাসা, মনে থাকবে ট্যাবুলা রাসা। ফলে এই যে ফ্রাইডের ক্যারেক্টারটাকে ট্যাবুলা রাসার মতো করে ক্রিয়েট করেছেন ক্রুসো, আমাদের Daniel Defoe. So Crusoe and Friday made plans to leave the island and accordingly they built another boat. Crusoe also undertook Friday's religious education, তাকে ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষিত করেছে, converting the savage into a Protestant. So this transformation of a savage into a Protestant is actually a moral message that this story actually talks about religious transformation. ধর্মীয় কনভার্সনে এই গল্প বিশ্বাস করে। This voyage was postponed due to the return of the savages. এরপরে জার্নিটা হলো না because বেশ কয়েকজন ক্যানিবালরা আবার তাদের দ্বীপে চলে আসে, and this time it was necessary to attack the cannibals in order to save the two prisoners since one was a white man. সাদা চামড়ার মানুষকে বাঁচাবার জন্য কিন্তু আক্রমণ করলো ড্যানিয়েল ডিফো। The white man was a Spaniard and the other was Friday's father. এই হোয়াইট ম্যানটা ছিল একজন স্প্যানিয়ার্ড, স্পেনীয়, এবং অন্য আরেকজন যাদেরকে বাঁচানো হলো সে ছিল ফ্রাইডের বাবা। Later the four of them, ফ্রাইডের বাবা, হোয়াইট ম্যান যাকে এই ক্যানিবালরা দখল করেছে, এবং আরেকজন হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো হিমসেলফ, they planned a voyage to the mainland to rescue 16 compatriots of the Spaniard. স্প্যানিয়ার্ডের 16 জন কম্প্যাট্রিয়ট আছে, but however they first built up their food supply to assure enough food for the extra people. এত 16 জন মানুষের জন্য এক্সট্রা ফুড তো চাই, সেই সাপ্লাইকে রেডি করতে হবে। Crusoe and Friday agreed to wait on the island while the Spaniard and Friday's father brought back the other men. তারা ওয়েট করলো, স্প্যানিয়ার্ড এবং ফ্রাইডের ফাদার গেল এই 16 জন মানুষকে উদ্ধার করতে। A week later they spied a ship but they quickly learned that there had been a mutiny on the board.
বোর্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দূর থেকে একটা শিপ, কিন্তু তাদের মানে তাদের একটা বিদ্রোহ চলছে বোর্ডের মধ্যে, মানে এই শিপের মধ্যেই একটা মারপিট বিদ্রোহের অ্যাটমসফিয়ার। By devious means, Crusoe and Friday rescued the captain and the other two men. After much scheming, he regained control of the ship. Shipper দখল নিল। The grateful sea captain gave Crusoe many gifts and took him and Friday back to the England. Some of the rebel crewmen were left marooned on the island. এই কয়েকটা রেবেল ক্রিউম্যানদেরকে আইল্যান্ডে ফেলে চলে এলো, ফলে যারা খারাপ কাজ করবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, এইরকম ভাবে মেরুন করে আইসোলেশনের মধ্যে। দিস নভেল ইজ বেসিক্যালি আ স্টোরি অফ দ্য ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট, ক্রিমিনালদের পানিশমেন্টও দিতে হবে। Crusoe finally returned to the England and found that in his absence he had become a wealthy man. তার অ্যাবসেন্সে যে বড়লোক মানুষে পরিণত হয়েছে। Why? Because after going to Lisbon to handle some of his affairs, Crusoe began an overland journey back to the England. Crusoe and his company encountered many hardships in crossing mountains, but they finally arrived safely in England. কোনোভাবে তার এই কোম্পানিরা মানে তাদের সঙ্গে যারা আসছে তারা ইংল্যান্ডে ফিরলো। Crusoe sold his plantation in Brazil for a good price. তার যে প্ল্যান্টেশনের জমিটা ব্রাজিলে ছিল বেচে দিল, married and had 3 children. তার 3টে বাচ্চা হলো। Finally, however, he was persuaded to go on yet another voyage. আরো একটা ভয়েজে যাবে বলে সে প্রিপারেশন নিল, and he visited his old island, but there were promises of new adventures to be found in a later account. আবার নতুন করে তার জীবনে অ্যাডভেঞ্চার আসবে, এটার সিকুয়েলের জন্য পথ খোলা রেখেছিলেন, কিন্তু যেটা ঘটলো সেটা যে there is no sequel, এখানেই নভেলটা শেষ হয়েছিল। ফলে Robinson Crusoe is actually a moral narrative about the story of a man who is a young and impulsive wanderer, but there is the story of the crime and punishment, দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে। There is the story of didacticism, মানুষ কেমন করে সভ্যতা এবং অসভ্যতা, স্যাভেজ অ্যান্ড সিভিলাইজড, তার মধ্যে বাইনারি ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং স্যাভেজ মানুষকেও সিভিলাইজড করা সম্ভব। ফলে রবিনসন ক্রুসো আমরা বলতে পারি কলোনিয়ালিস্ট লজিক অফ দ্য হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন, যেটাকে বলা হতো সাদা চামড়ার মানুষের ভার। ভারতীয়দেরকে তো হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন বলা হতো, ভারতীয়দের ভার নিচ্ছে এই সাদা চামড়ার মানুষেরা, যেটা আমরা অনেক পরে হার্ট অফ ডার্কনেসের মধ্যে পেয়েছি। তার যে ইনিশিয়াল লজিকটা, এই লজিকটা যেন বিল্ড করার চেষ্টা করছেন ড্যানিয়েল ডিফো তার রবিনসন ক্রুসো এই টেক্সটের মধ্যে দিয়ে। সো আজকের ক্লাসে আমরা ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসোর বেসিক ইন্ট্রোডাকশনটা পড়লাম। আমরা পড়লাম রবিনসন ক্রুসো অ্যাজ আ কলোনিয়াল টেক্সট, রবিনসন ক্রুসোর বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড, in which year it was published, what is Robinsonet, what is the genre of the survivalist fiction. We have also read about 18th century genre of the novel writing, what is picaresque novel, what is Bildungsroman, what is epistolary fiction. We have also talked about the life of the Daniel Defoe, the two of the primary political parties of the England, Whigs and the Tories, and then we have read about the basic storyline of Robinson Crusoe. Thank you everyone. Next class আমরা রবিনসন ক্রুসোর একটা অনেকগুলো চ্যাপ্টার রয়েছে, আমরা চেষ্টা করব দুদিনে শেষ করার একটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ সামারি। প্রায় টোটাল 30টা মতো চ্যাপ্টার আমি যদি মনে করার চেষ্টা করি, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি পড়তে হবে, 27টা করে চ্যাপ্টার, তো দিনে আমরা ওই 13টা 14টা পড়লেই হবে। তো আগামী দুদিনে আমরা 10টা 12টা বা 13টা মধ্যে করে চ্যাপ্টার পড়ে দুদিনে রবিনসন ক্রুসো শেষ করাবার চেষ্টা করব। বড় নভেল, বড় টেক্সট, পুরো টেক্সটটা প্রায় ইটস আ 400 পেজেস টেক্সট, আই গেস 487, 487 পাতার বড় টেক্সট আমরা সামারাইজ করে ছোট করে পড়ার চেষ্টা করব। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে ইউ ক্যান আস্ক। Yes, Isha, please ask. স্যার আপনি ওই বললেন যে সিন আর পানিশমেন্টের ব্যাপারটা রবিনসন ক্রুসোর, Yes. হ্যাঁ, তাহলে মানে ও কি সিন করেছিল যেটার পানিশমেন্ট পেলো? Sinner of leaving his own parents, sinning of leading a life of adventure,
and the scene of living a non-familial life, নিজের পরিবারকে ছেড়ে নিজের বাবা মাকে ছেড়ে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফ লিড করা। 18th century novel বলে যে তোমার কিন্তু ফ্যামিলি ইজ a very important proponent because the entire logic of industry is based on the logic of the productivity. তুমি সংসারে থাকলে তবেই তো তোমার নেক্সট জেনারেশন আসবে, তুমি সোসাইটির মধ্যে থাকবে, সমাজকে নিয়ে তুমি চলবে। রবিনসন ক্রুসো কিন্তু একা থেকেও সমাজের মধ্যে, সে কিন্তু বারবার রিডারদেরকে সমাজের লেসন দিয়ে যাচ্ছে। সে কিন্তু ম্যান ফ্রাইডের মতো একটা আনসিভিলাইজ লোককে সিভিলাইজ করার চেষ্টা করছে। তাহলে ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টের থিমটা এভাবে আসছে যে after leaving his parent he has become a very rich man, the owner of a plantation, কিন্তু সেই সম্পত্তি তার থাকলো না, সে কিন্তু একটা দ্বীপে মেরুন হয়ে গেল। ফলে যদি তুমি এই 18th century এনলাইটেনমেন্টের লজিক ফলো করো, যদি তুমি এর ফ্যামিলির লজিককে ফলো করো, মরালিটির লজিককে ফলো করো, রিলিজিয়নের লজিককে ফলো করো, তবেই তোমার জীবনে পানিশমেন্ট আসবে না। এই যে খ্রিস্টান এথিক্সের ব্যাপারটা খুব ভীষণভাবে প্রেজেন্ট রয়েছে রবিনসন ক্রুসোর মধ্যে। ঈশ্বর, আমি কি বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ স্যার, মানে ওই মানে সোসাইটির মতে ওটা সিন ছিল, কিন্তু আসলে তো নয়, তাই না? সোসাইটির মধ্যে ওটা মানে ওই সোসাইটির মত অনুযায়ী ওটা একটা ক্রাইম ছিল, কিন্তু আসলে তো সেটা পুরোপুরি ঠিক না। নয়। না, এটা একেবারেই মানে আমরা যদি লজিক্যালি ভাবি এটা তো সত্যি নয়, এটা তো হতে পারে না। কিন্তু এই মানে মাথায় রাখতে হবে যে 18th century নভেল যেগুলো ডিফো লিখছে, এগুলো প্রত্যেকটাই খুবই প্রোপাগ্যান্ডিস্ট নভেল। প্রোপাগ্যান্ডিস্ট মানে দে আর ট্রাই টু ইনফ্লিক্ট certain kind of ideology, discourse inside the mind of the people. আমরা কয়েকটা শব্দ দেখে নেব। একটা হচ্ছে ইডিওলজি, গুলো প্রত্যেকটি মার্কসিস্ট ওয়ার্ড। ইডিওলজি মানে a system of the ideas and the belief, especially one which forms the basis of the economic or political theory and policy. 18th century economic policy হচ্ছে colonialism, colonization, empire building, সাম্রাজ্যবাদ। এটাকে বিল্ড করতে গেলে তো এরকম একটা ইডিওলজির প্রয়োজন রয়েছে। ডিসকোর্স, এটা ফুকোল্ডিয়ান কথা। ইটস আ মডার্ন ডিসকোর্স ইজ এ, এখানে তো অনেক ধরনের ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের কথা আসছে। ডিসকোর্স বেসিক্যালি মানে হচ্ছে এই ইম্পোজ ফর্ম ইডিওলজি, তারপর যদি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, রিটেন আর স্পোকেন কমিউনিকেশন আর ডিবেটকে বলা হয় ডিসকোর্স। ফলে 18th সেঞ্চুরি কিন্তু একটা প্রোপাগ্যান্ডিস্ট নভেলের প্রোপাগ্যান্ডিস্ট নভেল। মানে কি? the desire to make the reader initiate certain acts, social, religious or political, is the essence of all propaganda. কোনো একটা নভেল পড়ে তুমি কিছু একটা করবে, সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়, তুমি সেটা করতে বাধ্য হবে। তোমার মনের মধ্যে সেই ভাবনার বীজটা পুঁতে দেওয়া হবে। দ্যাট ইজ প্রোপাগান্ডিস্ট পারপাস। পরিষ্কার। নকশালাইট লিটারেচার পড়ে তুমি নকশালাইট মুভমেন্টে ব্যাপৃত হবে। মার্কসিস্ট লিটারেচার পড়ে তুমি মানে মার্কসিজমের প্রতি আকৃষ্ট হবে। দ্যাট ইজ প্রোপাগান্ডা। এবার ন্যাচারালি এতটা ক্লিন না হলেও 18th century লিটারেচারের একটা নির্দিষ্ট প্রোপাগান্ডা ছিল, পলিটিক্স ছিল। সেটা হচ্ছে এই ফ্যামিলি, সেটা হচ্ছে এম্পায়ার, সেটা হচ্ছে কলোনিয়ালিজম। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? Any questions? Any other questions? No other questions? No sir. বেশ, আমরা অফিসিয়াল রেকর্ডিং বন্ধ করছি তাহলে আজকে। রবিনসন ক্রুসো আমরা মোটামুটি আজকে ক্লাসে শেষ করলাম। আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সামারি পড়বো।